and all other distinguished guests presented here today. Cricket has been an integral part of ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම මම හිතනවා අද දවස අපි සියලු දෙනාට විද්‍යාල දෙකටම excuse me sir ආයෙ ගමු little of Little England 2026 ඉස්ලාමිය වේදිකා අභිමුව රැගෙනෙන්නේ ගාමිණී විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය නායකයන් දෙදෙනායි. stand ready for yet another remarkable chapter in our cricket journey. The Battle of Little England, which began විදහාපාන නිල අනන්‍යතාවය සංකේතවත් කිරීමේ අවස්ථාවයි මේ. නුවරඑළියට මහත් අභිමානයක් ගෙනාව the Battle of Little England මහා ක්‍රිකට් ගැටුම හතරවෙනි වරටත් මෙවර උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පවත්වන සියලුම කටයුතු මේ වෙනුවට සංවිධානය වෙලා අවසන්. ඉතින් අද දවස අපි මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන දවස. ඔබ සියලු දෙනාටම මතක් කරනවා ලංකාවේ විද්‍යාල අතරින් සිංහල සහ ද්‍රවිඩ පාසල් දෙකක් අතර වර්තමානයේ දැනට ක්‍රියාත්මක එකම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තමයි මේක. නුවරඑළිය වසන්ත සනකෙළියට සමගාමීව සිනිසටා ක්‍රීඩාංගණයේදී අප්‍රේල් මාසයේ 2 වෙනිදා 3 වෙනිදා 4 වෙනිදා අපෙත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න එන්න කියලා අපි හැම දිනාටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මෙවර ක්‍රිකට් ගැටුමේ කුසලානයේ සඳහා නුවරඑළිය ගාමිණී විද්‍යාලයේ කොළඹ ශාඛාව මගින් අනුග්‍රහයකුත් ලබා දී තිබෙනවා. ඒකත් එක්කම අපිට පුළුවන් වෙයි මේ තරඟය ජයපරාජය මොනවා වුණත් ලස්සන තරඟයක් විදිහට පවත්වන්නට පහුගිය වසර 3 තුලම වෙනත් විද්‍යාලවල ක්‍රිකට් ගැටුම් වලට ආදර්ශයක් ලබා දෙන්න අපිට පුළුවන් වුණා සාමකාමීව මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න. ඉතින් මගේ සහෝදර විද්‍යාල දෙකේම දුවල පුතාලගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අපි මේ සාමකාමී බව තවදුරටත් රැකගමු. ඒ වගේම මහා ක්‍රිකට් ගැමුට සමගාමීව පැවැත්වෙන රිය පෙරහැර නෙවෙයි මෙවර පවත්වන්නේ පාගමන. ඒ සඳහා හෙට දිනේ පෙරවරු 9:30ට ගාමිණී විද්‍යාලය අසලට වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ අසලටම සියලුම දෙනාට පැමිණ ලෙස ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි. ගරු මාධ්‍යවේදී මහත්වරුනි, හිතවතුනි, සියලු දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. අපි අද මෙතනට එකතු වෙලා තියෙන්නේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රීඩා ඉතිහාසයට අලුත් පිටුවක් එකතු කරන The Battle of Little England බිග් මැච් එක ගැන ඔබ සියලු දෙනාම දැනුවත් කිරීමටයි. ඇත්තම කිව්වොත් මේක සරල ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් නෙමෙයි. ඔබ අප දකින මාධ්‍යවල දකින සරල ක්‍රිකට් තරඟාවලියක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ හදවතට තට්ටු කරන උත්සවයක්. ඒ වගේම මෙවර අපි මේ බිග් මැච් එක පවත්වන්නේ සිව්වෙනි වතාවට, නොකඩවා සිව්වෙනි වතාවට. ඒක ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. මොකද නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් නොකඩවා පවත්වාගෙන යන එකම බිග් මැච් එක අපේ බිග් මැච් එක. ඒ වගේම තමයි සර්ලා සඳහන් කරා වගේ සිංහල දමිළ ජාතින් දෙයක් අතර සහයෝගීත්වය වර්ධනය කරමින්, සුහදත්වය වර්ධනය කරමින්, මිත්‍රත්වය වර්ධනය කරමින් සංවිධානය වන එකම බිග් මැච් එක. තව කතා කරොත් අපේ අප්‍රේල් සීසන් එකේ නැත්නම් අප්‍රේල් අවුරුදු උදාවේ සීසන් ඕපනින් එකේ පළවෙනි සෙග්මන්ට් එක වෙන්නේ අපේ බිග් මැච් එක. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න දෙයක් තමයි නුවරඑළිය අප්‍රේල් මාසේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්න වැස්සින්. නමුත් මේ පාර පටන් ගන්නේ අපේ බිග් මැච් එකේ. ඒක ලොකු දෙයක්. ඒ වගේම තමයි අපිට ගෞරවයෙන් කියන්න පුළුවන් අපේ බිග් මැච් එක මේ Battle of Little England බිග් මැච් එක ලංකාව පුරාම පවත්වන
දවස් 3ක් පවත්වන බිග් මැච් අතරේ මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අතරේ එක මහා ක්‍රිකට් තරඟයක්. ඒ කියන්නේ ලංකාව පුරාම මේ බිග් මැච් තියන්නේ දවස් 3 බිග් මැච් තියන්නේ 13යි. ඒ 13 එකක් තමයි අපේ බිග් මැච් එක. ඒ වගේම තමයි මේක පිටියේදී අපි බෙදෙන්නේ රන්ස් වලින්. ඒ වගේම විකට් වලින් තමයි අපි බෙදෙන්නේ. ජාතින් වලට නෙමෙයි. ඒ වගේම තමයි මෙය එක කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් විතරක් නෙමෙයි. මේක නුවරඑළිය දරුවන්ගේ ටැලන්ට් එක රටට පෙන්වන ස්ටේජ් එකක්. ඇත්තම කතා කරොත් මේ බිග් මැච් එකේ හින්දාම නැත්තම් අපි මේ මෙයාලට අවස්ථාව ලබා දෙන හින්දාම අපේ ගොඩාක් දරුවෝ මේ වෙනකොට ජාතික මට්ටමේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ හොඳ ක්‍රීඩකයන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේ විද්‍යාලයේ දහම් ක්‍රීඩකයා ඔහු මේ වන විට නිකුත් කර ඇති වාර්තාවලට අනුව ලංකාවේ පිතිකරු ශ්‍රේණිගත කිරීම. ඒ කියන්නේ 19න් 15 පිතිකරු ශ්‍රේණිගත කිරීම වල 8 වෙනි ස්ථානයට පත්වන්න උට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. එය විශේෂ අවස්ථාවක් අපිට ලැබුණු. ඒ වගේම තමයි 2025 වසරේ 19න් 15 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ කුසලාන රසක් ලබා ගන්න අපේ දරුවෝ සමත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ විද්‍යාලයේ දරුවෝ 6 දෙනෙකුත් හෝල්ට්‍රින්ටි විද්‍යාලයේ මතක් කරන්න ඕන සිමියොන් ක්‍රීඩකයා. ඔහු ඉතාම දක්ෂ දරුවෙක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් සමත් වෙලා තියෙනවා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ දක්ෂතා දක්වලා මෙවර 2025 වසරේ කුසලාන වලට හිමිකම් කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ බිග් මැච් එක තියෙන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම ජාතික තලයට ක්‍රීඩකයන් හොඳ දක්ෂ අතිදක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න. ඉතින් නුවරඑළියෙන් ඒක ගොඩාක් වෙලාට අන්ඩර්රේටඩ් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි. නමුත් අපි ජාතික තලයට ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට තියෙන සම්පත් බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තමයි අපිට කාලගුණේ ගොඩාක් වෙලාවට හරස් වෙනවා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට. නමුත් අපි ලොකු උත්සාහයක නිරත වෙනවා ජාතික තලයට දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න. ඒක තමයි අපේ එකම අභිප්‍රාය. ඒ වගේම අපි දක්ෂතාවයන්ගෙන් ඕල්රෙඩි ප්‍රෝ කරලා ඉවරයි. දැනට ඉතුරුලා තියෙන්නේ මේ ළමයින් ඉස්සරහට අරන් යන එක. ඒ වගේම එක දෙයක් කියන්න ඕන මේ සාර්ථකත්වයේ පිටුපස්සේ තියෙන ඇත්තටම මහන්සිය, කැපවීම සහ සැක්‍රිෆයිස් එක. ඒක මම මේ වෙලාවේ කිව්වේ නැත්තම් ඒක ලොකු අඩුවක්. මම කියන්න ඕන ඇත්තටම ටීම් එකක් හදන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා නෙමෙයි. ටීම් එකක් හදන්නේ කෝචස්ලා. ඒකට හැමෝම එකඟ වෙයි කියලා මම හිතනවා. අපේ හෝල්ට්‍රින්ටි විද්‍යාලයේ ඩේවිඩ් මහතා, ගාමිණී විද්‍යාලයේ විපුල් ප්‍රනන්දු මහතා සෑහෙන කැපකිරීමක් කරනවා මේ ක්‍රීඩකයන් මේ මට්ටමට ගෙනෙන්න. විශේෂයෙන් මම කතා කරොත් අපේ විපුල් ප්‍රනන්දු මහතා ගැන. ඔහු 2012 සිට මේ දක්වා ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා අපේ විද්‍යාලයේ ළමයින් වෙනුවෙන්. ඒක ඇත්තටම මිලකල නොහැකි. වර්ෂාව අවුව ඒ බාධක කුත්තෙකුත් තිබේදී, ඒ වගේම මුල්‍යමය ඇතින් ද්‍රව්‍යමය ඇතින් අපිට බාධක තිබේදී ලොකු කැපකිරීමක් වුන් කරනවා. උන් ඒ වෙනුවට කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඔවුන් ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා අපේ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන්. ඒ ගැන අපි ඇත්තටම මේ වෙලාවේ නොකියුවොත් ඒක ලොකු අඩුවක්. ඒ වගේම තමයි අපේ ක්‍රීඩකයන් වර්ෂේ පුරාවටම ට්‍රේනින් කරලා අද මේ ස්ටේජ් එකට පැමිණලා තියෙන්නේ ඔවුන්ගේ කැපවීම හින්දා. ඉතින් ඒක අගය කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි වික්ටරි එක මැච් ඩේ එකේ ලැබෙන්නේ ඒක කියන්නේ ඒ එක දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක පිටිපස්සේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා හැංගිලා. රයිට්. ඒ වගේම තමයි කොඩවා අපි අරන් යා යුතුයි. මොකද අපි මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම කලින් සඳහන් කරා වගේ නිකම් මැච් එකක් විතරක් නෙමෙයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පාසල් දෙකේම හොඳ දක්ෂ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒ දරුවන්ගේ ටැලන්ට් එක ඉස්සරහට වුණංගලා එයාලව ජාතික තලයට ඔසවා තැබීමයි. ස්තුතියි. Good evening all of you. I am Situng Geethanjana. I am playing for the
fourth year as a third year colorsman, and I am proudly say I am the captain of Garment Central College this year. It is an honor to lead my school in the fourth Battle of Little England. This is a more than just a match, it is our tradition. Our team is in the top shape. We are proud to have 5 district players in our squad, namely Daham, Sadev, Tanujan, Kavish and Shane. With stars like Daham and Sadev who have excelled at the all-island level. We are stronger than ever. Our freshers are also working incredibly hard to win every match, both in under 19 tournament and in this big match. We have great respect for the whole Trinity College. But after winning last year, we are fully determined to keep the trophy at our school this year as well. I would like to extend a special thank you to the principal of both the schools for their hard working and organizing this massive event. I especially thank you our principal, Mr. Nimal Kumar Dasa, our master in charge, Nilanga Bandara, and our coach, Vipul Fernando. And especially thank you for the Old Boys Association Colombo chapter for their constant guidance and support. This is to our fans. Please join us on April 2nd, 3rd and 4th at Municipal Ground because your support is our strength. We are ready for the challenge, and I would also like to wish good luck. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய இந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் வருகை தந்திருக்கின்ற காமினி தேசிய பாடசாலையின் அதிபர் மற்றும் காமினி தேசிய பாடசாலையின் கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்றுவிப்பாளர், ஆசிரியர் பொறுப்பாளர், 2 பாடசாலைகளின் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள், 2 அணியின் சார்பாக இங்கு கூடியிருக்கின்ற விளையாட்டு வீரர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து இந்த போட்டியானது இம்முறை 4வது தடவையாக நடைபெற இருக்கின்றது. இந்த கடந்த 3 தடவைகள் நடைபெற்ற இந்த போட்டியானது ஒரு விசேட அம்சத்துக்குரிய போட்டியாக இருக்கின்றது. இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ஒரு தமிழ் பாடசாலைக்கும் சிங்கள பாடசாலைக்கும் இடையில் நடைபெறுகின்ற மிக முக்கியமான கிரிக்கெட் சமராக இது காணப்படுகின்றது. அதேவேளை நுவரெலியா பொறுத்தவரையில் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் விளையாடுகின்ற கிரிக்கெட் அணியில் இந்த எங்களுடைய பாடசாலையும் காமினி தேசிய பாடசாலையும் மாத்திரம்தான் இந்த கிரிக்கெட் போட்டியில் மிக முக்கியமாக பங்கு பெற்ற அணியாக காணப்படுகின்றது. பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த போட்டியானது நுவரெலியா வசந்தகால நிகழ்வோடு இணைக்கப்பட்ட ஒரு நிகழ்வாக காணப்படுகின்றது. இந்த போட்டியின் மூலம் பாடசாலை மட்டத்திலிருந்து கிரிக்கெட் வீரர்கள் தேசிய மட்டத்துக்கு அளவுக்கு தெரிவு செய்யப்படுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பமாக இது அமைகின்றது. கடந்த கால விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கு பற்றிய எமது பாடசாலை இளம் வீரர்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறியிருக்கின்றார்கள். எனவே நுவரெலியாவை பொறுத்தவரையில் இலங்கையின் கிரிக்கெட் தேசிய அணியில் எதிர்காலத்தில் பங்கு பற்றக்கூடிய வாய்ப்பினை தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இந்த பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் சம்மர் அமைய இருக்கின்றது. எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் 2ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் இப்போட்டி 2, 3, 4ஆம் திகதிகளில் சினிஸ்டா மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கின்றது. அதற்கு ஒரு முன்னோடியாக வாக்கிங் பரேட் நிகழ்ச்சி நாளை நுவரெலியா நகரில் நடைபெற இருக்கின்றது. எனவே அனைவரையும் அந்த வாக்கிங் பரேடில் பங்கு பற்றி சிறப்பிப்பதோடு 2ஆம் திகதி ஆரம்பமாக உள்ள பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் சம்மரில் அனைவரையும் அன்போடு கலந்து சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் நன்றி.
அனைவருக்கும் வணக்கம். நுரைலிய வரலாற்றில் ஒரு தடம் பதித்த எமது லிட்டில் இங்கிலாந்து பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் சம்மர் ஒரு முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றது. அதன் அடிப்படையில் இந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த மாபெரும் சமரானது வெற்றிகரமாக தொடர்ச்சியாக எவ்வித தடையும் இல்லாமல் இன்று வரை 4வது ஆண்டில் தடம் பதித்து இன்று அதற்கான போட்டி எதிர்வரும் 2ஆம் 3ஆம் தேதிகளில் நடைபெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. உண்மையிலேயே நுவரெலியா மாவட்டத்தில் சிறந்த வீரர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். இவ்வீரர்களை தேசிய மட்டத்திற்கு கொண்டு சென்று தேசிய அளவிலான வீரர்களை உருவாக்குவதே, சர்வதேச ரீதியில் புகழ்பெறக்கூடிய வீரர்களை உருவாக்குவதே இந்த போட்டியின் பிரதான நோக்கம். அதேபோல் இனங்களுக்கிடையில் ஒரு நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தி இனங்களுக்கிடையில் சமத்துவத்தையும் உருவாக்குவதே இதன் பிரதானமான மற்றொரு நோக்கமாக இந்த போட்டி அமைகின்றது. எனவே நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காகவே மிகவும் சிரமத்தின் மத்தியில் எமக்கு உள்ள வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களை கொண்டு இந்த போட்டியை நாங்கள் 4வது ஆண்டுகளாகவும் வெற்றிகரமாக ஆரம்பித்து அதன் செயற்பாடுகளை இன்று வரை நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம். அதன் அடிப்படையில் அதன் முதல் கட்டமாக இன்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு, நாளை நடைபவனி இடம்பெற இருக்கின்றது. எனவே அனைவரும் இந்த நடைபவனிக்கு கலந்து கொண்டு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அதேபோல் இந்த போட்டி, இந்த பிக் மேட்ச், மாபெரும் பெரும் சமரானது 4 வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக எந்த தடையும் இல்லாமல் எங்களுக்கு நடத்துவதற்கு மிகவும் உதவியாக நின்ற எமது பழைய மாணவர்கள், அதேபோல் ஆசிரியர்கள், பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஏனென்றால் அவர்கள் இல்லை என்றால் எங்களுக்கு இந்த போட்டியை தொடர்ச்சியாக நடத்தி செல்ல முடியாது. எனவே அவர்களது ஒத்துழைப்பு மிகவும் மகத்தானது, வரவேற்கத்தக்கது. எனவே அவர்களுக்கு மீண்டும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மேலும் எமது பயிற்றுவிப்பாளர் மிகவும் கடினமான முறையில் 2023ஆம் ஆண்டில் 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு சிறந்த பயிற்சியாளராக இருந்து இன்று வரைக்கும் எமது அணியை சிறப்பான முறையில் வழிநடத்தி ஒரு சிறந்த ஒரு கிரிக்கெட் அணியாக உருவாக்கி தந்துள்ளார். அதே சந்தர்ப்பத்தில் பல மாணவர்களை இன்று மாகாண ரீதியிலும் சரி, மாவட்ட ரீதியிலும் சரி, தேசிய ரீதியிலும் கூறக்கூடிய சிறந்த வீரர்களை எமது பயிற்றுவிப்பாளர் அவரது முழுமையான ஒத்துழைப்போடு அந்த வீரர்களை உருவாக்கி தந்துள்ளார். எனவே அவரை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துவது உண்மையில் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மிகவும் பொருத்தமாக காணப்படும் என்று நினைக்கின்றேன். அவருக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றிகள். ஏனென்றால் எவ்வித கொடுப்பனவும் இன்றி எந்தவித பிரதிபலனை எதிர்பாராது அவரது தனது காலத்தை செலவு செய்து இந்த வீரர்களை உருவாக்கி தந்துள்ளார். ஆகவே இந்த வருடம் விளையாட போகும் இந்த எமது அணி வீரர்கள் சிறந்த பயிற்சிகளோடு சிறந்த வீரர்களாக காணப்படுகின்றார்கள். நிச்சயம் அவர்கள் தமது திறமைகளை மைதானத்தில் வெளிக்காட்டுவார்கள். அதன் அடிப்படையில் ஒரு சிறந்த பெறுபேரை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். அதனை நிச்சயமாக அந்த வீரர்கள் நமக்கு பெற்றுத் தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் காத்திருக்கின்றோம். எனவே அந்த வீரர்களுக்கும் எமது நல்வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மீண்டும் அனைவருக்கும் இது ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த போட்டி கடந்த 3 வருடங்கள் நடைபெற்றது போல் இந்த வருடமும் எவ்வித இடையூறுகளும் இன்றி சிறந்த ஒத்துழைப்போடு நடைபெற வேண்டும். என இது தேசிய ரீதியில் மிக முன்னுதாரணமான ஒரு போட்டி. எனவே அனைவரும் கடந்த வருடங்களைப் போல் மிகவும் அர்ப்பணிப்போடு இந்த போட்டியை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு முன்னிற்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்வதோடு இதற்கு மீண்டும் ஒத்துழைப்பு நல்கிய அனைவருக்கும் நன்றி கூறி எனது நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு இனிமையான ஒரு சந்தர்ப்பம். முதலில் நான் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்படியானது ஒரு பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து இந்த மாபெரும் கிரிக்கெட் சமரிலே எனக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்தி கொள்ள விரும்புகிறேன். உண்மையிலேயே நுவரெலியா மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த தேசிய மட்டத்துக்கு தெரிவாகக்கூடிய மாணவர்களுடைய தொகை அல்லது வீரர்களுடைய தொகை மிக குறைவாகவே இருக்கிறது.
எனவே ஒரு உலகம் தர வாய்ந்த ஒரு கிரிக்கெட்டை உருவாக்குவது எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. எனவே இங்கே நடைபெற இருக்கின்ற 2 கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி, காமினி மற்றும் அலிட்வின்டி பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான இந்த போட்டி ஒரு மாபெரும் வாய்ப்பை உருவாக்கி தரும் என நான் நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் இங்கே நுவரெலியாவிலே இருந்து செல்லக்கூடிய வீரர்கள் மிக குறைவாக இருக்கிறார்கள், தேசிய மட்டத்துக்கு தெரிவு செய்யப்படுபவர்கள். எனவே தேசிய மட்டத்திற்கு தெரிவு செய்யப்படுவார்களாக இருந்தால் உண்மையிலே 2 பாடசாலைகளுடைய பலங்கள் மாறும். எனவே அது பெரும்பாலும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் போய் சேரும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அந்த வகையிலே தொடர்ந்தும் 4வது முறையாக இந்த பேட்டில் ஆஃப் லிட்டில் இங்கிலாந்து மாபெரும் கிரிக்கெட் சம்மர் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்த கிரிக்கெட் சம்மருக்கு பொதுவாக எங்களுடைய பழைய மாணவர் சங்கத்திலிருந்து இன்று 4வது முறையாகவும் நாங்கள் முடிந்தளவு எங்களுடைய ஒத்துழைப்பினை பாடசாலைக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்லாது உலகத்தில் எங்கிருந்தாலும் எங்களுடைய மாணவர்கள், எங்களுடைய பழைய மாணவர்கள் இந்த போட்டியை நாங்கள் கண்டுகளிப்பதற்காக ஷாப் லைவ் நிறுவனத்தினூடாக உங்களுக்காக நாங்கள் லைவ் தர காத்திருக்கின்றோம். எனவே உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எங்கிருந்தாலும் எங்களுக்கு தேவை. ஏனென்றால் இது தொடர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு போட்டி என்பதால் இந்த போட்டியோடு மட்டும் நின்று விடாது, இன்னும் பல வருடங்கள் இந்த போட்டி தொடர்ந்து செல்லும். எனவே உங்களுடைய அனைத்து ஒத்துழைப்பினையும் எதிர்பார்த்து நிற்கின்றோம். அது மட்டுமல்லாது இந்த போட்டியினை தொடர்ந்து உலகம் முழுவதும், இலங்கை முழுவதும் தெரிவிப்பதற்காக எங்களுக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்து விசேடமாக இந்த ஊடகவியலாளர்களுக்கு நாங்கள் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இங்கே வருகை தந்து இந்த மீடியா கான்ஃபரன்ஸினை மிக சிறப்பாக அவர்கள் நடாத்துவதற்கு உதவி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். மீண்டும் மீண்டும் நாங்களும் இந்த முறை எதிர்பார்க்கிறோம், எங்களுடைய பாடசாலை ஜெயிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். எனவே இதுக்கு விசேடமாக எங்களுடைய கோச் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். இது 4வது முறை அவர் எங்களுடைய பாடசாலையை மிக சிறப்பாக பயிற்றுவித்திருக்கிறார். எனவே புதிய வீரர்களை கொண்டு இந்த கிரிக்கெட் போட்டியினை புதிய வீரர்களை கொண்டு அவர் இந்த அணியினை வழிநடத்த காத்திருக்கிறார். தொடர்ந்து நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். எங்களுடைய அணி சிறப்பாக விளையாடும் என்று நினைக்கின்றோம். அதே வகையில் காமினி வீரர்களும் மிக சிறப்பானவர்கள். அவர்களுடைய விளையாட்டையும் நாங்கள் காண்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். எனவே உங்கள் அனைவரையும் நாங்கள் எதிர்பார்த்த வண்ணம் இருக்கின்றோம். நாளைய தினம் எங்களுடைய பாடசாலையில் நடைபவனி இடம்பெற இருக்கின்றது. அதற்காகவும் உங்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம். அதே சந்தர்ப்பத்தில் 2ஆம் திகதி, 3ஆம் திகதி, 4ஆம் திகதிகளில் போட்டிகள் இடம்பெற இருக்கின்றன. எனவே எங்கிருந்தாலும் இந்த போட்டிகளை காண்பதற்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு நாங்கள் அழைக்கின்றோம். எனவே இந்த வாய்ப்பினை தந்ததற்கு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ඉතින් ගාමිණී ජාතික පාසල සහ හොරටින්ටි විද්‍යාලයේ වසර 4ක කාලයක් නෝරේලිය ජනතාවට සහ දරුවන්ට ආදර්ශයක් එකතු කරමින් මේ වැඩසටහන ක්‍රිකට් ගැටුම සංවිධානය කර තිබෙනවා. මෙම ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ජාතීන් ආගම් වේදයකින් තොරව තමයි ඔබ සංවිධානය කරන්න කියලා පැවසුවා. ඉතින් ඔබ මේ ආරම්භ කරපු වැඩසටහනේ මූලික අරමුණ ඒක විතරද? ඇත්තම කියනවා නම් ප්‍රධානම අරමුණ කියන්නේ නෝලි දිස්ත්‍රික්කෙන් තාම අපි ජාතික පිළට ක්‍රීඩකයෙක් යවලා නැහැ. ඒ නිසා මමයි අපේ කලින් කොටිටි විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා රවිචන්ද්‍ර මහත්මයාගේ එකම අරමුණ උනේ මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය හරහා ජාතික පිළට ක්‍රීඩකයෙක් එකතු කරන එක. මම හිතනවා මේ වෙනකොට අපි ඒක කිට්ටු කරමින් ඉන්නවා කියලා. ඔබතුමා සඳහන් කරන විදිහට ජාතික පිළට ක්‍රීඩකයෙක් යවන්න ඕමනාවක් තියෙනවා. ඒ ජාතික පිළට යවන්න අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරපු ක්‍රීඩකයන් මේ අවුරුදු 3ට හම්බුණාද? මම හිතන්නේ සන්තෝෂයෙන් මතක් කරන්න පුළුවන් 2024 වර්ෂයේ සුදරිත්ව විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරපු ටෝනි ග්‍රේට් කියන ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නේ මම හිතන්නේ දැන් දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමේ ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙවර අපේ කණ්ඩායමේ ඉන්න දහම් කියන ක්‍රීඩකයා මම හිතන්නේ අපේ කණ්ඩායම් කළමනාකරු කිව්වා ලංකාවේ මේ වෙනකොට රෑන්කින් වල 8 වෙනි. ඒ කියන්නේ අන්ඩර් 19 ක්‍රිකට් ගහන ළමයි 3000ක් විතර ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ලොකු විද්‍යාල ලංකාවේ ජනප්‍රියම පාසල් නියෝජනය කරන විද්‍යාලවල ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ අභිබවා අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා 8 වෙනි ස්ථානයේ දක්වා පිතිකරුවෙක්ගේ නාමකරණي ඉහළට එන්න. මම හිතනවා ළඟදීම
අපිට දොරටු විවෘත වේවි ඒ ක්‍රීඩකයා සඳහා කියලා. ඔබතුමා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයට එහෙමත් නැත්නම් රජයට මොන වගේ ඉල්ලීමක්ද සිදු කරන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මේ නැත්නම් කඳුකරයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ජාතික කණ්ඩායමට නියෝජනයක් එකතු කරන්න මොන වගේ යෝජනාවක්ද සිදු කරන්නේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් එහෙමත් නැත්නම් රජයෙන්? அதாவது நீங்க என்ன மாதிரி ஒரு யோசனை முன்வைக்கிறீங்க அரசாங்கத்துக்கு இல்லாட்டி கிரிக்கெட் போர்டுக்கு தேசிய பட்டியலுக்கு நுவரெலியாவில் இருந்து ஒரு விளையாட்டு வீரரை அனுப்புவதற்காக வேண்டி அவங்க மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகள் என்னென்ன? ஏனைய மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நுவரெலியா மாவட்டம் காலநிலை ரீதியாக மிகவும் கஷ்டமான ஒரு பிரதேசத்துக்குரிய ஒரு மாவட்டம். இங்கிருந்து வீரர்கள் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய விருப்பம். தேசிய அணியை பொறுத்தவரையில் சில இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு அவர்கள் செல்லும் பொழுது அதை ஒத்த ஒரு காலநிலை அடிப்படையாக கொண்டுதான் நுவரெலியா நகரம். நுவரெலியா நகரத்தை பொறுத்தவரையில் ஹார்ட்பால் கிரிக்கெட்டை இன்னும் அபிவிருத்தி செய்வதற்குரிய போதிய வசதிகள் இல்லை. ஆகவே நாங்கள் அந்த பாடசாலை கிரிக்கெட் சங்கத்தின் ஊடாக அவர்களுக்கு நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் நுவரெலியா மாவட்டத்திற்கு போதிய அளவு வாய்ப்புகளை பெற்று தருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து தருமாறு.